बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, क्रिकेट ते असी हॉकी की गल करते रहते हैं। साडी क्रिकेट ते हर मैदान में अगे जा रही है, लेकिन एक खेड साडे दिलों विच बहुत जिहड़ा है ना वसदा भी है। बच्चे बूढ़े खवातीन हर कोई इहनूं वेखदे सन, लेकिन यह हुण दिन ब दिन ना थल्ले जा रहा है। कोई इहदे जैसी गल करिए स्किल्स लैवल की, फंड्स की कमी जैसी गल कर लीए तो इंतजामी मसाइल ने। तो यह थोड़ी तारीख बारे मैं तुहानूं दसां कि फुटबॉल विच असी 1982 विच कायद-ए-आज़म कप असी होस्टेड किया। उहदे विच ईरान, बांग्लादेश, ओमान ते नेपाल दी टीमां ने शिरकत की सी। असी जे नेपाल नूं भी हराया, बांग्लादेश नूं भी शिकस्त दित्ती ते एक दौर सीगा कि असी इंडिया नूं भी हरांदे सन। लेकिन अज यह जिहड़ा खेल है ना बहुत थल्ले जा रहा है। एक हुंदा ना कि पंजाब विच जिहड़ा एक शौक हुंदा सी वो मुकदा जा रहा है। तो नेपाल जैसी वेखिए, नेपाल वर्गियां टीमां, बांग्लादेश वर्गियां वो भी सानूं हुण हरा देंदियां ने। इहदी की वजूहात ने? साडे नाल ज़िया आरिफ डोगर साहब मौजूद ने, ए प्रेजिडेंट ने लाहौर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसीएशन दी। ते ज़िया साहब बहुत जी आए नूं, की हाल है तुहाडा? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तुसीं सुनाओ, सारे ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर तुसीं इंट्रो सुन ते लिया होना है ते हुण है जी मैं सुनिया इहदे बारे च मेरी राय ये वे कि जी असीं पिछले कोई 10-12 साल तो तुहानूं पता है फीफा की कमेटी लगी रही है। उहदे उस तो पहले साडी अपनी जाती लड़ाइयां चल रही है इत्थे। उस वजह तो असीं थोड़ा जवाल का शिकार होए। दोबारा फिर साडे इलैक्शन होए ने ते हुण मुंतखब नुमाइंदे जिहड़े ने उन्हां अपनी सीटां संभाल लईआं ने और इंशाअल्लाह हुण इहनूं पटड़ी ते पा रहे ने। तो उम्मीद करने हैं कि साडे जिहड़े साडा जिन्हों असीं दिल नाल स्पोर्ट्स नूं चाहने आ, असीं जिवें लाहौर च असीं काम कर रहे हैं इस तरह पूरे पाकिस्तान चों सारे साडे नुमाइंदे जिहड़े ने वो काम करनगे। जिस तरह तुहानूं पता है असीं लाहौर दे विच हुण डिस्ट्रिक्ट चैंपीयनशिप जिहड़ी कि 11 साल बाद हुई है वो असीं ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੰਡਰ 16 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੱਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਰ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਵੱਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? जी मैं तुहानूं दस्सिया ना कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो जमूत का शिकार था, लेकिन हुण इहनूं साडी फेडरेशन जिहड़ी इस वास्ते काम कर रही है। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि पंजाब च नहीं है। पंजाब च साडी फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद साडा मरकज़ है। इस वेले बड़ा अच्छे उत्थे बच्चे जिहड़े ने वो आ रहे ने। लाहौर च असीं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हुण कोशिश कर रहे हैं कि इत्थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलन इहनूं। वो कुछ वजूहात है ने, तुहानूं पता मुआशी हालात भी लोगों के ऐसे ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਾਣ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਜੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ, डिफेंस से। बिल्कुल सारे है ने साडे कोल भी कोर्सेज चलदे ने जिहड़े कि बाहरों आके लोग सानू सिखांदे ने। साडी इत्थों ऑनलाइन कोर्सेज भी हुंदे ने और साडे अपने साडे बहुत सारे लेजेंड्स ने जिन्हां ने पाकिस्तान नू सर्व कीता होया। पाकिस्तान वास्ते उन्हां ने अपनी मेहनत पूरी कीती है, दिलों जान दिता है, सारी दिन रात सारी जिंदगी दित्ती हुई है। वो सारा हर बंदा इत्थे स्पोर्ट्स नू समझदा है। ऐसी गल नहीं कि साडे कोल समझण वाले या सिखाण वाले नहीं है। तो सर ਇਹ जरा एक सवाल ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ। जी जी बिल्कुल उन्होंने कोल मसले मसाइल है ने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ग्रास रूट लैवल से काम नहीं छड्डिया और उन्होंने अपनी फील्ड जिहड़ियां ना वो उत्थे बना के रखी सानू, क्योंकि साडी गवर्नमेंट वालों बिल्कुुल क्रिकेट तो इलावा किसी होर स्पोर्ट्स वाल तवज्जो नहीं की जाती। साडी नैशनल गेम है हॉकी, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਖੇਡਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਵੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਕਰੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਕਰੇ, ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਸਹੀ ਜ਼ਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1982 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ 200 ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਨਾਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? जी सब तो पहले तो मुकाबला ये देखो कि दुनिया के सब तो मकबूल तरीन खेल है वो फुटबॉल है, क्रिकेट भी है, हाकी भी है, बेसबॉल भी है, फुटबॉल है, और दुनिया का महंगा तरीन खेल भी फुटबॉल है। वही सारी गल है कि हमेशा इस मुल्क के टैलेंट बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन जो मुंडिया को खेलन के मौके नहीं मिलेंगे, उन्होंने अपना फ्यूचर ही नहीं नजर नहीं आएगा, वो कितने खेलेंगे। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਫਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਫੀਫਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ AFC, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਫਾ ਨੇ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਫੀਫਾ ਹਾਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੀਫਾ ਹਾਊਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿਲਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਬਣੇ ਸੀ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਸਮ ਗਿਲਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆ ਆਰਿਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਕੀ ਪਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਈ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਿਆਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੂਰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਫਤ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁੱਟ ਦਬਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਵਫਾਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1970 ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ 182 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 199 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 141ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 163ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਦਾਗਰ ਦਬਾਉ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੀਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਨਰ ਪਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਫਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਫੀਫਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤੀ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਫਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਫ ਦੇਣ ਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਟਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਲ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਾਤ हासिल की है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए ये बड़ा अपना कारनामा इंजाम दे रही है। तो पहले भी ऐसे बड़े गैर मुल्की जो वेने ने कोच की खिदमात हासिल करते रहे हैं, बेहतरीन का आंदा रहा। और अभी बड़े बड़े दावा किए हैं कि गैर मुल्की कोच आएगा और साढ़े फुटबॉल फेडरेशन की जी गेम है या पाकिस्तान फुटबॉल की किस्मत बदल जाएगी। तो वो भी जो है ना उन्हें थोड़े जे रिजल्ट बेहतर आ जाए थोड़े जे, लेकिन असं जित नहीं सकते जी। लेकिन जिन्हें तमाम सर जी मुफासब असं जी ना नाकामियां दी मायूसियां दी जवाल तबदीली दी गल्लां बातां कर रहे हैं, तुहानूं एक छोटी जी खुशखबरी इत्थे भी सुना दिंदा उन्हें कहते मैं सुना दिंदा वा। बिल्कुल ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। खुश आमदीद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 199 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-1 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ? ਇਹ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ? देखो जी, ऐसी फंड की बिल्कुल कमी नहीं है। फेडरेशन की सियासत और फुटबॉल के इदारे की सियासत की वजह से पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी किया है कि लहरी हो गया, पाकिस्तान में कुछ एरियाज हो गए और गिलगित में एरियाज काफी ज्यादा जो फिजिकली मुंडे ने खिलाड़ी ने फुटबॉल के वो तौर से भी तैयार होते हैं खेलने बारे। पाकिस्तान की फेडरेशन की नाकामी इससे किया जा सकता है कि फीफा ने भी काफी मदद की थी, इन्होंने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी काफी हेल्प की थी। अरब वाले गोल प्रोजेक्ट से शुरू किए गए, लेकिन क्या रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ा ने उसके हवाले से हाल तक कोई प्लान नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर ये अच्छे तरीके छोटियां अकैडमियां लाए जामन उन्होंने अंदर जो ना क्वालीफाइड लोगों लाया जाए जोड़े गेम समझते और क्वालीफाइड कोचेज होने चाहिए ने जोड़े फुटबॉलर ट्रेन भी कर और अगे भी लैके आवन। तो माजी च अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को रोजगार भी देने सन, जिसकी वजह से खिलाड़ियों का जो रोजगार उन्होंने बावजूद रोजगार मिलना सी, उन्होंने प्रोटेक्शन होती थी। लेकिन बदकिस्मती तो पाकिस्तान ने डिपार्टमेंटल सपोर्ट खत्म हो गई। इस हवाले अब वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लेना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना चाहिए, 4 सूबे जो वज़ीर आला ने उन्होंने नोटिस लेना चाहिए कि लड़कियों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जॉब सिक्योर होवन और टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन भी हद तक उसको ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि नवे जो टैलेंटेड लड़के ने उन्होंने तैयार किया जाए। पाकिस्तान भरने में अगर देखते हो तो बहुत सारिया पिचा फ्लड लाइट तौर पर ट्रफ से भी तैयार की जा रही हैं
ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਿਆਰੀ ਜੇ ਸਿੰਧ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? देखो जी, इसकी बुनियादी वजह पता है कि फिजिकली जी एंडोरेंस है ना इंसान की बॉडी फिटनेस है, जो स्टैंडर्ड है वो पंजाब इतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए ना कि क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोशिश करते हैं लोग तेज बाल नाल खेलते हैं, हार्ड बाल नाल क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल तो एक्चुअली ग्राउंड पे है ना, लेकिन एसोसिएशन की बदकिस्मती नाकामी की वजह ना फुटबॉल इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। हालांकि फैसलाबाद, मुल्तान, हड़ी, पीली, लाहौर साहिबाल एसोसिएशन मौजूद ने, लेकिन जो अहदेदार ने सिर्फ नामी ग्रामी अहदेदार ही थोड़े अहदे सिर्फ करते हैं। फिजिकली अगर देखा जाए तो कोई और ग्राउंड मैचेज वगैरह उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं किए जाने। एसोसिएशन ना मैं इस जगह पर बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने को ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मौजूद होता है। कॉलेज भी यूनिवर्सिटियां भी फुटबॉल उस तरह नहीं खेड़ा जाता जिस तरह पहले माजी को अगर देखा जाए तो सामने कैंप जो ना प्रॉपर कैंप लगते होने ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਟਰਫ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਗਈ 7 ਸਾਈਡ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੂਥਲੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ? ਪੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਫੀਫਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ AFIC AFC ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। और ग्राउंड अगर देखा जाए ना कि बड़े डिपार्टमेंट अगर उन्होंने साथ देंगे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापदा, नेवी और जेडे सूबे दी टीमां अगर मजबूत होंगी तो डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट भी मजबूत होंगे। कला प्रेसिडेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही काम कर सकता है, फुटबॉल ले आ सकता है, मैचेस करा सकता है, इंटरनेशनल जेडे सीरीज जेडी असीं खेडदे आ बायलैटरल वो करा सकता है। लेकिन इस तो जो फीफा नूं AFC नूं जो है ना पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की प्रमोशन वास्ते एक स्किल प्रोग्राम देना चाहिए, जिसमें स्कूल इनिशिएटिव प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल तमाम शोबे ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।